بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما نالوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم عز رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال يا نازمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ونحات على باب البان ريح صبا وأطرب العيس هاد العيس ذا النغم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك الفتح الله الذنوب ويستر العيوب ويصلح امور المسلمين ويكفينا واياكم شر الطاغين والحاسدين والمعتدين شر المستكثرين شر الواصلين يا ارحم المسلمين بارك على المسلمين ويشفي امراض المسلمين وان يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى ويجمعنا واياكم بدار كرامته سيدنا رحمته مع اللطف والعافيه وصلاح العاقبه من التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والعباده والاستفاده حتى نتمسك بكتاب الله وسنه رسوله دعاء الى الهدى وخلال الخير اتباع وجه الله ومرضاته وقربه وتوافق سبحانه وتعالى بسر الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا الحبيب عبد الله بن الحجاج في كتابه التامة فضل فلنذكر إلى أن قال وحيث قد صار متعذرا أو متعسرا على من ولي شيئا وللمسلمين أن يصير فيهم بسيرة أهل العدل والإحسان المجانبين للظلم والعدوان، يتعين على كل من كان منهم حريصا على ابتغاء رضوان ربه وثوابه ومشفقا من سخطه وعقابه أن يكون في سيرته وفي جميع أفعاله وأقواله مقتديا متأسيا بأئمة الحق والهدى والعدل والإنصاف ما وجد إلى ذلك سبيلا، باذلا فيه ما يمكنه ويستطيعه من غير ميل إلى اتباع الهوى وإثر الدنيا على العقبى. وقالوا ذلك أن يكون في سيرته في جميع أموره إلى ولاة العدل والإحسان أقرب وأشبه منه بولاة الجور والطغيان والظلم والعدوان، وليكن معترفا بتقصيره وخائفا مشفقا على نفسه من تخليطه وتفريطه، غير مغتر بربه ولا معجبا بنفسه ولا معجبا بنفسه ولا ضانا ولا متوهما أن له قدما مع ولاة العدل والحق والإنصاف، فلعله بذلك يتخلص وينجو، فإن كان النجاة والخلاص من أبعد شيء وأعزه في حق ولاة هذه الأزمان والأعصار، على أنه قد يغلب على كثير منهم الإعجاب بأنفسهم والاضطرار بربهم، وإن كانت سيرتهم قبيحة وأعمالهم سيئة منكرة، وذلك من شؤم تلبيس الشيطان عليهم وسوء خداعهم وخفي سعيه في هلاكهم، فإنهم لو شهدوا تقصيرهم واعترفوا بتخليفهم وأنهم لا يقومون بما يجب عليهم من حق ربهم حق من استرعاهم من عباده وولاهم أمرهم من خلقه، فربما رجعوا إليه وتابوا مما هم فيه واستغفروا ربهم لذنوبهم، فقالوا ما يجب عليهم الاعتراف بالاعتراف والتقصير والعزم على التوبة منه إلى الله تعالى. الحمد لله. Syukur lillah ala ni'matillah ala barakallah salawat dan salam kepada Rasulullah. Jadi kita syukur dan menjadikan hadirat Allah dan segala nikmat-nikmatnya dapat kita jalankan sebagai dalam taat yang dalam ibadah, dalam tilawah Al-Quran, zikrullah, salawat dan salam, istighfar dan menuntut ilmu di dalam kitab Ad-Da'wah Ad-Dammah dari Allah bin Al-Haddad, di dalam himbauan kepada penguasa-penguasa di dalam Amirul Mukminin untuk berlaku adil dan insaf. Contohkan terakhir bagaimana keadilannya Umar bin Abdul Aziz di dalam kepemimpinannya yang singkat dan terpuji, dan juga keadilannya disebut-sebut dan dia menjadi khalifah Zahid karena zuhudnya di dalam harta kerajaannya atau kepemimpinannya. Dia sangat-sangat warak dan sufi begitu daripada kisahnya yang lalu di dalam Raja Romawi katanya dengan kematiannya Umar bin Abdul Aziz, dia sedih katanya, banyak dia memuji-muji raja orang-orang Romawi katanya, sampai dibilang walakin la yaqalu khair ma'al syarr illa qalila, tidak akan banyak dari orang-orang yang baik-baik, pemimpin-pemimpin yang baik dibanding dengan pemimpin-pemimpin yang jahat. Banyakkan pemimpin jahat, jauh wabulum, kezaliman dan kejahatan, tetapi sedikit daripada pemimpin-pemimpin yang adil. Sampai dibawakan ayat di dalam khutbah Jumat kedua oleh Umar bin Abdul Aziz, yaitu innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari Itu dari sunnah Umar bin Abdul
Abdul Aziz yang di dalam khutbah kedua membaca dengan memohon Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan kepada penguasa-penguasa. Nah, diteruskan oleh Al-Haddad, wa haitsu kad sara mu'tadiran muta'addiran aw muta'assiran 'ala man waliya syai'an min umur muslimin. Dan dalam keadaan sekarang susah bagi orang-orang yang memerintah di dalam urusan orang muslim, dia tidak bisa melaksanakan keadilan dan keinsafan, dan begitu juga perbuatan baik kepada rakyatnya, karena semuanya akan ditanya. Kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semuanya adalah pemimpin, ya, dan ditanya atas bagaimana kepemimpinannya terhadap rakyatnya. Man waliya syai'an min umur muslim, bagi mereka orang-orang yang diangkat menjadi pemimpin-pemimpin urusan-urusan perkara orang-orang muslimin, tidak ada lagi alasan, ya, tidak susah mereka mengikuti saja tentang bagaimana sirahnya, sepak terjangnya para ulama-ulama, para Amirul Mukminin yang ahlul adl wal ihsan, ya, yang tadi mereka seperti Imam Umar bin Abdul Aziz Khalifatul Zahid, sebelumnya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ya, di dalam kisahnya yang lalu bagaimana dia sampai meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arihni minhum warihhum minni, tatkala dia melawan ahlul bughah di Irak, begitu kudeta, dan begitu juga orang-orang yang mau menjatuhkannya, sampai Sayyidina Ali berkata, ya Allah, ya, istirahatkanlah aku dari mereka, warihhum minni, lebih baik aku juga kembali, katanya, nggak kuat di dalam mereka orang-orang yang memusuhinya ahlul bughah, dengan perbedaan, ya, dengan sangat jelas memusuhinya, ya. Maka kata Sayyidina Ali, Allahumma abdilni khairan minhum wa abdilhum syarran minni, ya Allah, gantikanlah aku, katanya, khairan minhum, umat yang lebih baik dari mereka waktu itu, wa abdilhum syarran minni, nanti akan datang penggantiku lebih jahat daripada aku, artinya lebih susah lagi. Betul, setelah itu datanglah Muawiyah dan seterusnya, lebih parah lagi di dalam zaman Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itu pemimpin-pemimpin yang zalim, ya, pemimpin-pemimpin yang, nah, Al-Haddad menghimbau di dalam kitab ini dakwah kita, intinya adalah mengajak, menegur, menyurati atau menasihati kepada pemimpin-pemimpin yang zalim, ya. Ayat-ayat ala kulli man kana min harisan ala ittiba'i ridwani rabbih wa thawabih. Kalau mereka mendapatkan kursi, mendapatkan jabatan dalam memimpin urusan orang-orang muslim, sepatutnya mereka banyak memperhatikan rakyatnya untuk mensejahterakan, ya, memakmurkan dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga pahalanya. Wa musyrikan min sakhati wa iqabih, dia takut sekali dari murkanya Allah, dari siksanya Allah. An yakuna bi sababih wa bi jami' af'ali wal aqwali mubtadiyan muta'assiyan bi amimatil huda wal haqq, dan dia selalu di dalam memerintah daripada kepemimpinannya, perkataannya, perbuatannya mengikuti dan menyelusuri daripada para pemimpin-pemimpin yang dahulu, yang betul-betul menjalankan al-haq dan huda, petunjuk yang baik kepada rakyatnya, wal adl wal insaf, dengan keadilan, dengan keinsafan, ma wajada ila dzalika sabila, apabila dia dapat menjalankannya dengan bagus, ya, menuju keadilan dan keinsafan. Begitu juga menjalankan yang hak,
membasmi dari kepada kebatilan, menjalankan huda, petunjuk-petunjuk yang baik kepada rakyatnya. Badilan fihi ma yumkinuhu wa yastati'uhu. Dia berjuang ya betul-betul untuk rakyatnya. Apa yang memungkinkan bisa dia dikerjakan, dan apa yang dia mampu dia kerjakan untuk kebahagiaan kesejahteraan rakyat-rakyatnya. In ghairi mailin wa tiba'il hawa. Tidak dengan dia condong untuk mengikuti hawa nafsu wa idari dunia, apalagi dia mengutamakan dunia alal uqbah terhadap akhirat. Wa aqallu dzalika an yakuna fi sirati fi jami' umurihi ila wulatil 'adli wal ihsan. Sekurang-kurangnya dia ikuti daripada sepak terjangnya di segala urusan-urusan pemerintahannya, mengikuti kepada para pemimpin-pemimpin yang dahulu yang adil dan yang ihsan dan yang insaf. Wa adrab wa ashbah minhu, mendekati sifat-sifatnya, mendekati akhlaknya, meniru daripada sifat-sifat orang-orang yang baik dari pemimpin-pemimpin yang dahulu. Jangan dia mendekati atau dia meniru daripada pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang menyusahkan rakyatnya. Itu beraninya Abu Haddad ya di dalam memberikan daripada nasihat-nasihat kepada pemimpin-pemimpin di zamannya di negeri Tarim terutama waktu itu. Di zaman tersebut raja atau penguasa Tarim yang terkenal dalam bin Gamlah ya, terkenal kezalimannya ya. Nah itu semuanya ditegur, disuratin ya, diberikan nasihat ya. Wal yakun mu'tarifan kita disujureh, hendaknya seorang pemimpin itu dia mengakui kekurangan-kekurangan di dalam menjalankan keadilan dan keihsanan dan keinsafan. Dia harus tahu dia kurang menjalankannya, nggak sempurna. Wa khaifan, dia takut dengan kedudukannya menjadi pemimpin tidak menjalankan keadilan dan keinsafan tersebut. Wa musyfiqan ala nafsihi, dia sayangin dirinya untuk jangan sampai dia mencampur adukkan dunia dengan akhirat. Wa tafridihi, dia melampaui batas di dalam hukuman-hukuman dunianya atau tadi di dalam kezalimannya. Ghaira mughtarrin birabbih, dan dia tidak boleh bangga-bangga ya, menjadi pemimpin-pemimpin. Wala mu'jaban bi nafsihi, jangan dia bangga dengan dirinya. Ghaira mughtarrin birabbih, jangan dia merasa bangga dengan taatnya kepada Allah, tetapi dia harus ada tanggung jawabnya kepada rakyatnya. Subhanallah ya. Wala dhanna wala mutawahhiman anna lahu qadaman ma'ulatil 'adli wal haqqi wal insaf. Jangan dia punya sangka atau dia kira bahwa dia sudah menjalankan langkah-langkah kepemerintahannya sama dengan orang-orang yang sebelumnya yang tadi. Nggak bisa. Mereka seperti tadi Imam Ali, begitu juga seperti Imam Umar bin Abdul Aziz, nggak ada yang bisa menyamai ya. Kalau dia sangka atau dia kira dia sudah sama dengan beliau-beliau, tidak ya, kata Abu Haddad belum sampai ya, dalam langkah mereka para pemimpin-pemimpin yang dahulu yang adil, yang menegakkan kebenaran, keinsafan, keihsanan. Wala'allahu bidzalika yatakhallas wa yanju ya. Mungkin dia bisa selesaikan dirinya, selamatkan dirinya di dalam tugasnya 4 tahun, 3 tahun selama dia menjadi pemimpin. Tapi itu pun wa in kanatin najah wal khalas min ab'adi syai'. Bagi seorang pemimpin katanya susah dia mendapatkan keselamatan. Pasti ada aja gangguannya ya, pasti ada yang tadi musuhnya, ada yang kudeta, ada yang demo, ada yang segala-galanya. Wal khalas, dia mencari jalan keluarnya susah ya, min ab'adi syai', itu dari sesuatu yang jauh dipikirkan. Wa azhi bi haqqi ulati hadil azman wal a'sar ya, yang paling susah
ya, bagi pemimpin-pemimpin para Amirul Mukminin di zaman-zaman sekarang, apalagi di masa-masa sekarang kata beliau. Ini omongan 400-500 tahun yang lalu, ya. Susah bisa meniru kepada pemimpin-pemimpin yang dulu. Tidak bisa katanya. Kalau bisa sedikit dia dapat ujian yang berat, tidak selamat di dalam kekuasaannya. Ala annahu qad yaghlibu ala katsirin minhum al-i'jab bi anfusihim. Kebanyakan mereka setelah mendapatkan kursi penguasa atau pemerintahan, kebanyakan mereka sombong, angkuh, ujub, bangga diri, sudah gurur, bangga dengan kepemimpinannya, dan juga dia tidak beribadah seperti para pemimpin-pemimpin yang dahulu. Siangnya dia berkhidmat untuk rakyatnya, malamnya dia berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat siratuhum qabihah wa amaluhum sayyi'ah munkarah. Dia enggak tahu tadi, berasa dirinya ujub dengan ibadahnya, dengan amal-amalnya, tetapi enggak tahu dia peranginya, sepak terjangnya buruk, amal-amalnya mungkar, ya. Ini pemimpin-pemimpin yang ditegur oleh Habib Abdullah bin Haddad, ya. Wadzalika min syu'ni talbisi syaitan. Itu dari keburukan godaan syaitan, ya, kepada mereka. Wa su'i khila'ih, ya, jahat tipuan belakangnya para syaitan untuk menjadikan raja-raja tersebut dia sombong, dia bangga dengan perbuatan-perbuatannya, tetapi sirahnya buruk, ya. Begitu juga amal-amalnya mungkar. Wa khafiya sa'yuh fi halakihim, tidak dia rasa tersembunyi amal-amal perbuatannya yang bisa membinasakan dia dengan keujuban, dengan ketakaburan, dengan dia kebanggaan, ghurur dan lain-lainnya, itu yang membinasakan dia. Fa innahum law syahidu tafsirahum wa i'tarafu bi takhlidihim. Kalau saja sekiranya mereka menyaksikan dirinya bahwa dia kurang di dalam menjalankan pemerintahannya, menjalankan kewajibannya terhadap rakyatnya. Wa i'tarafu bi takhlidihim. Dia mengakui masih banyak mencampuri kebaikan dan keburukan di dalam taat dan maksiatnya. Wa annahum lam yaqumu bima yajibu alaihim. Dia merasa belum menegakkan apa-apa yang wajib terhadap dia pada rakyatnya, min haqqi rabbihim, terutama urusan dia dengan hak-haknya Allah Tuhannya, dan wa haqqi man istar'ahum, dan orang-orang yang di bawah pemimpinannya, rakyatnya, min ibadihi, daripada hamba-hamba Allah. Wa wallahum amrahum bil khalqih, yang Allah berikan tanggung jawab dia menjadi pemimpin yang mengurusi urusan-urusan makhluk-makhluknya. Larubbama raja'u ilaih wa ta'u min mahdi. Kalau dia pemikirannya begitu, masih ada harapan dia kembali kepada Allah, masih ada dia mau bertobat kepada Allah atas segala kekurangannya, perbuatannya. Pemimpin-pemimpin yang tadi yang belum menjalankan daripada ihsan dan adil dan insaf, wastaghfaru rabbahum bi dzunubihim. Pemimpin-pemimpin tersebut dia mau minta ampunan kepada Allah dengan istighfar, mengakui kesalahannya, dosa-dosanya. Nah, itu masih bagus. Jadi kalau ada pemimpin yang tersebut, fa'aqallu ma yajibu 'alaihi al-i'tiraf. Sekurang-kurangnya wajib bagi pemimpin tersebut dia mengaku serba kurang, serba salah dia daripada segala yang dia kerjakan, masih belum sempurna. Bil iktiraf, masing dia belum menjalankan sebaik-baiknya. Wa taghsir, masih kurang, dan mempunyai azam ala taubah minhu ilallah. Dia masih mau bertekad untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekurangannya, dari tidak sesuainya dia menjalankan kepemimpinan pemerintahannya dengan keadilan dan keihsanan dan keinsafan. Tiga itu kita dari awal: pemimpin yang adil, pemimpin yang insaf, pemimpin yang ihsan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Wa idza qurba, dia harus berikan
kepada rakyatnya, pemberian-pemberian yang baik, ya. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dia harus mencegah dari perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, dan segala sesuatu yang melampaui batas di dalam kezaliman, hukum dan lain-lain. Wa min ahammil muhimmat ala man waliya sya'an min umur muslimin ay yatasabbar fid din. Dari yang penting, dari segala yang penting bagi mereka yang Allah jadikan dia pemimpin di dalam urusan orang-orang muslimin, an yatabassar, ya. Pertama-tama dia sabar dan dia banyak-banyak memandang, melihat, ya, yang dari sisi agama harus diperhatikan. Wa yata'allam ma la budda lahu min ilmihi min ulumil iman. Si raja tersebut, si pemerintah tersebut, dia harus belajar yang tidak boleh tidak, menguasai ilmu tentang iman, tentang tauhid, tentang ma'rifat, wa ulumil Islam, dan juga dia harus menguasai ilmu tentang Islam, salat, puasa, zakat, haji, liya'rifa ma faradallahu alaihi, supaya dia tahu, dia ngerti apa yang Allah wajibkan kepada dia dari segala min ta'atih, dari segala taat-taatnya, kewajibannya terhadap dia. Wa ma harrama alaihi min ma'siyatih, dan si pemimpin tersebut harus tahu apa yang diharamkan oleh Allah dari segala maksiat-maksiatnya. Wa ma aujaba alaihi subhanahu wa ta'ala min haqqi rububiyyatihi fi nafsihi, dan apa-apa yang Allah wajibkan kepada dia tentang hak-hak Allah terhadap dirinya, kewajiban-kewajiban dia terhadap Allah, dia harus jalankan dengan sebaik-baiknya, menjadi contoh, menjadi suri teladan si pemimpin tersebut yang taat kepada Allah, menjalankan hak-haknya Allah. Wa fi haqqi man walla, dan yang kedua dia juga harus menjalankan hak-hak yang dia menjadi pemimpinnya kepada rakyatnya. Amrahum min ibadah, urusan-urusannya, perkara-perkara rakyatnya, min ibadah, daripada hamba-hamba. Fa innal 'alima ya'rifu dzalik. Kalau dia sudah menguasai, dia mengerti, dia belajar, dia menjadi orang yang berilmu, nah dia bisa mengerti urusan-urusan rakyatnya dan hak-hak Allah. Wa yahdi ilaih, dia dapat petunjuk di jalan yang baik, si penguasa tersebut, si pemerintah. Tetapi wal jahil, kalau dia jahil, dia tidak mengerti, dia sadari, ya, dengan segala sesuatu, urusan iman dia nggak tahu, urusan tauhid dia nggak mengerti, urusan ilmu agama dia nggak mengerti, kewajiban-kewajiban Allah di dalam taat dia nggak jalanin, apa-apa yang dilarang oleh Allah di dalam maksiatnya dia nggak tahu, hak-hak Allah dan hak-hak rakyatnya dia nggak menjalankan. Nah ini jahil dia, disadari kullu syarrin wa idha'ah, bakal mendapatkan dia semua keburukan dan segala sesuatunya hilang begitu saja, ya, di dalam kepemimpinannya. Jahil, dasarnya kejahilan. Wal jahlu qabihun, kejahilan itu buruk di kulli wahidin, kepada siapapun. Walakinahu bi ru'asa'in nas, apalagi katanya bagi pemimpin-pemimpin yang jahil, ya. Dia sudah menjadi pemimpin manusia, pemimpin rakyat, apalagi wa arbabil maratib minhum, apalagi orang-orang yang memiliki kedudukan martabat, ya, jabatan-jabatan yang tinggi, dia harus alim, dia harus mengerti tadi dengan ilmu ma'rifat kepada Allah, tauhid, iman, Islam, apa yang diwajibkan kepadanya tentang taatnya, apa yang diharamkan, jadi juga hak-hak Allah dan hak-hak rakyatnya dia harus tahu. Ini lebih-lebih lagi bagi mereka penguasa, katanya. Wa arbabul maratib minhum asyarru akbah. Kalau dia jahil, kalau dia nggak menjalankan hak Allah dan hak rakyatnya, itu lebih buruk, lebih jelek lagi. Li'annahum li'anfusihim wa li'akhirihim, berarti yang buruk, dan bagi buat rakyatnya juga lebih buruk. Tsumma 'alal wali an yakuna min ahrasin nas 'ala iqamati faraidillah, terutama bagi para wali-wali kota, wali-wali umur, maksud di sini orang-orang dahulu, ya, al-wali, pemimpin-pemimpin, ya, jabat-jabat yang yakuna min ahrasin nas, yang paling sangat-sangat dia menjaga daripada menegakkan
orang adalah kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajibina min maharimih. Dia dahulu yang menjauhkan dari segala apa yang diharamkan oleh Allah. Wa ta'dhimi sya'iri dinih wa hurumatih. Dan mengagungkan syiar-syiar agama Allah dan juga mengagungkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semuanya sifat-sifatnya pemimpin, raja, sultan, penguasa, ya, Amirul Mukminin dahulu-dahulu, yang terakhir misalnya raja-raja, sultan-sultan di negeri-negeri Yaman, disuratkan oleh hadal-hadal, ditulis, dinasihatin, begini yang bagus, ini semuanya masih banyak lagi. Saya mohon maaf, ada ulama meninggal yang Abdul Jalil di Cipinang Muara, minta wasiat saya yang sembayangin Isya. Saya minta bangun dari sini ditulis oleh Habib Syawi. Masih ada waktu sebanyak yang lain karena jalannya dari sini Cipinang Muara jauh sekali. Allah a'lam.